ह्यूमन ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट भुवनेश्वर द्वारा आयोजित संजोगर 197तम आभासी कार्यक्रम को आपण मानक समस्त को स्वागत। आज विषय वस्तु श्रीक्षेत्र रे शक्ति उपासना एक सुंदर आध्यात्मिक उपस्थापना। आमर आजिर सम्मान्य प्रवक्ता होचंती पंडित दाशरथी सामंतराय। आपण को नमस्कार। आज संचालन दायित्व वहन करुचंती भाई श्री राजकुमार सुतार एवं समापन करिवे श्री संग्राम केशरी पट्टनायक। आपण मानक समस्त को आउथरे स्वागत एवं प्रणाम। संजोग संगोष्ठीर प्राण प्रतिष्ठाता श्रीमान हर भाई तथा यार संचालक सुतार भाई को आउथरे प्रणाम। सुतार भाई संचालक हिसाब रे एवं आयोजक सदस्य हिसाब रे स्वागत एवं प्रणाम जनाउछि। ता छड़ा आज आध्यात्मिक अध्याय जोग देथिबा समस्त भक्ति प्राणम को कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। आज कार्यक्रम को विषय वस्तु उपरकू नहीं जावा पूर्व अन्य एक कार्यक्रम रखीचु आमे नीरव प्रार्थना। अति दुखर विषय आमर सदस्य श्री मुरलीधर पलाई सहधर्मिणी श्रीमती कृष्णा पलाई गत 5 तारिख दिन अचानक हृदघात रे यहदाम त्याग करिसंती। स्वामी सहित मिसी से नियमित श्री जगन्नाथ सहस्र नाम पारायण रे व्रती थिले। निकट अतीत से 500 पारायण संपूर्ण करथिले। आउ मध्य एक दुखद खबर आमर सदस्य डाक्टर भरत पाणिग्राही मातृवियोग गत 3 तारिख दिन घटी। से जड़े धर्मप्राणा और स्नेही महिला थिले। आसंतु से दुहींकर अमर आत्मार सद्गति निमंते आमे एक मिनिट नीरव प्रार्थना करिबा, ओंकार शब्द सहित आरंभ करिबा एवं धन्यवाद सहित आमे ताकू समापन करिबा। ताले आसंतु वर्तमान आरंभ करिबा। ओ समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। दुख समय परिवार वर्गों को भगवान धैर्य दिंतु एतिकी ही आज कामना। ताहले आसंतु आ समय नष्ट न करी आज कार्यक्रम को आरंभ करिबा एवं यही कार्यक्रम को संचालन करिबा पई मु राजकुमार भाई को अनुरोध करी से मंचटी ग्रहण करंतु एवं कार्यक्रम को सुचारू रूपे तुले नंतु। भाई श्री राजकुमार सुतार मंचटी वर्तमान आपणकर। धन्यवाद भाई। जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। आजिर आमर आवश्यक कार्यक्रम को आपण को आउ थे स्वागत जनाऊँगी। आपण मानकर मन थी गला सेप्टेम्बर मासरे आम गोटे वेबिनार करथिले। सेठरे विषय वस्तु उत्कल शक्ति उपासनार परंपरा जोटा को आमर सुभक्ता भौणी विजयलक्ष्मी भौणी से विषय आलोकपात करथिले। आ शुणिला परे बहुत आमर श्रोतांग मनरे आग्रह सृष्टि होता एवं से भितर आ गोटे प्रश्न एक प्रस्ताव आसला जेटा तो थिला समग्र उत्कल शक्ति पूजार परंपरा विशेषतः श्रीक्षेत्र भितर मंदिर भितर मंदिर बाहर आमर जो शक्तिपीठ गुड़ा रही
ତା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଜି ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଣ୍ଡିତ ଦାଶରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ। ସିଏ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ସଂଯୋଗ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉନି। କେବଳ ନିତ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ୱେବିନାରର, ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ନିଜର ମାଇକ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିକିରି ରଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯେ କହିବାର ଥିବ ତାକୁ ଖୋଲିକିରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲେ ବି ଆହୁରି ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦାଶରଥୀ ବାବୁଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଭାଷ୍ୟକାର ପଣ୍ଡିତ ଦାଶରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଆମ ସମୟର ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ସେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାଠ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଥିଲେ। କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ବେଳକୁ ସେ 9ଟି ଉପନିଷଦ ଓ ଷଡ଼ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁବିଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଓ ନାଟକ ପଢ଼ି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବକମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ସାଧନା ଓ ବାଗ୍ମିତା ବଳରେ ପୁରୀ, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ବଦ୍ରିନାଥ, ଉଜ୍ଜୟିନ, ମଥୁରା, ବୃନ୍ଦାବନ, ଦ୍ୱାରିକା, ନୈମିଷାରଣ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ଦାଶରଥୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ, ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକ୍ତି ପ୍ରବାହ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସାବଳୀୟ ପ୍ରବଚନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବିମୁଖ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଡକ୍ଟର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଣେ ବିରଳ ବିଦ୍ୱାନକୁ ଆମେ ପାଇ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନ ନେଇ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 50 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। नमस्ते सत्यते जगत्कारणाय, नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। वामाङ्के च विभाति भूधर सुता देवापगाहमस्तके, भाले बाल विधुर्गळे च गरळं
ଯସ୍ୟୋରସି ବ୍ୟାଳରାଟ सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् विद्राणे रुद्रवृन्दे सवितरितरले वज्रिणे ध्वस्तवज्रे जाता शङ्के शशाङ्के विरमति मरुति त्यक्तवैरे कुबेरे वैकुण्ठे कुण्ठितस्ते महिषमतिरुषं पौरुषोपघ्ननिघ्नं निर्विघ्नं निघ्नतीव शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी न सुदर न जनको जननी न जाया नैवात्मजं न च कुलं विपुलं बलं वा सन्दृश्यते न किलं कोऽपि सहायको मे तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो। बोल महाप्रभु जगतपति जगन्नाथंकर जय। प्राणेश्वर महाप्रभु श्री जगन्नाथ पीठस्थ अन्य समस्त देवी देवता हरिरस कथा पिपासु समवेत सज्जन ये कार्यक्रम सह संपृक्त समस्त व्यक्ति विशेष अनुष्ठान माँ माने सहयोगी माने समस्त को मोर आभूम प्रणाम। आज एक टिके पूर्व शुणुले जहाँ उत्कल रे तंत्र परंपरा बा शक्तिपीठर कथा आपण माने शुणी थिले। गोटे अलगा भाव में श्रीक्षेत्र रे शक्ति उपासना एमती गोटे ख्याल आसिला मन को एवं ताहा विषय रे आमे किछि कथा आज आलोचना करबा पई एठी उपस्थित हेले। सबुठु बड़ कथा हला महाप्रभु जगन्नाथ ये श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं पुरुषोत्तम से पीठाधीश्वर सी थाउ थाउ श्रीक्षेत्र शक्ति उपासना कौन पाए पुणी इत्ते शक्तिपीठ जहाँ अन्यत्र विरल ता भितरे महाप्रभु को सतरे जमती लोक माने जेतिकी आदर करती ये शक्तिपीठ मान तत्वधिक आदर से माने लाभ करिसंती बा पाउछंती मध्य एबे भी। एही परिप्रेक्षी रे आरंभ गोटे कथा कही रखे भगवान व्यासदेव थरे निजुको भारी दोषी दोषी मन कले। अरे की दोष देला गोटे एते जन माने पूरापूरी ब्रह्मर रूप से जहाँ को अवतारी पुरुष जहाँ को कहती से तांकर पुणी सृष्टि गोटे विभूति व्यासदेव से निजुको अपराधी मन कर भगवान को डाकिले कहले सत कथाटा कहि भगवान को कहि प्रभु को कहि मु कौन भूल कर तो स्तुति कले प्रार्थना कले भगवान संतुष्ट हेले आसिले। एथर व्यासजी तांको कहले गोटे कथा कहले प्रभु रूपं रूप विवर्जितस्य भवतु ध्यानेन जत कल्पितम् स्तुत्या अनिर्वचनीयता अखिल गुरु दूरीकृता जन्मया व्यापी वच्चं निराकृत भगवतो जत तीर्थ यात्रा दिना क्षंतव्यं मे अपराध हे जगदीश तद विकलता दोषत्रयं मत्कृतम्। प्रभु मु जानिछि आपणकर रूप वर्जित रूप नाही रूप विवर्जित को गोटे निर्दिष्ट रूप दवापाई मनकल्पित रूप दवापाई भक्त मानू मु किछि ध्यान मंत्र शिखई देछि जहाँ को पढ़ीदेले स्मरण करदेले मनन करदेले आपणकर गोटे रूप आसीजिवो। ये मोर प्रथम भूल प्रभु। भगवान पचारे द्वितीय भूल कौन है? द्वितीय भूल प्रभु या है स्तुत्या अनिर्वचनीयता अखिल गुरु
ଏମିତି ସ୍ତୁତିରେ ଶବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ବଚନ ବିଷୟର ବାହାର କଥା ଆପଣ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଶବସ୍ତୁତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ। ତୃତୀୟ ଭୁଲ କ'ଣ କଲ? ତୃତୀୟ ଭୁଲ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଏଇଆ, ଗୋଟେ କଥା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ସବୁଆଡ଼େ, ତାକୁ ମୁଁ ନିରାକୃତ କରିଦେଲି। କ'ଣ ନିରାକୃତ କଲ? ବ୍ୟାପୀ ବଚନ ବା କହିଲେ କଥା, ଗୋଟେ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଛି ଯେ ଯତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଦିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଖଣି। ସବୁ କିଛି ତୀର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଦ ଅଛି ସେଇଠି। ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ, ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ, ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦରିକା, ସେ କି ତୋ ଚରଣୁ ଅଧିକା। ଇଏ ଥିଲା ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପୃଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଏବଂ ସବୁ ତୀର୍ଥର ସମାହାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୃତୀୟ ଭୁଲ ମୋର ଏଇଆ ହେଲା, ଇ କଥାକୁ ନିରାକୃତ କରି, ଖଣ୍ଡନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଇଛି। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଏ କଥା କଲ? ତିନିଟା ଅପରାଧ କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ନା ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ, ସବୁ ତୀର୍ଥ, ତଥାପି କିଛି ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ, କିଛି ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର କଥା, କିଛି କାଳଖଣ୍ଡର କଥା, ଏମିତି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ। ତ ଭଗବାନ ସ୍ମିତାହାସ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ରୂପକୁ ବିବର୍ଜିତ ଲୋକକୁ ତମେ ରୂପ ଦେଇପାରୁଛ, ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହେଉନଥିବା ଅଦ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ତମେ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛ, ଜାଣିକିରି ମୋ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ, ତୀର୍ଥାନ୍ତର ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଶାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହଉ। କଥା ଏଇଠି ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇ ସବୁ କଥା ବ୍ୟାସଜୀଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ନିଜର ଅନେକ ଅପରାଧ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଯାହା ବାସ୍ତବିକ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋଧ ହଉଥିଲା, ଅପରାଧ ବୋଧ ହଉଥିଲା। ତ କଥା ଏଠି ଉଠେ, ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୀଠାଧୀଶ୍ୱର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଶକ୍ତି ଉପାସନା, ଇଏ ଏକ ଗୋଟେ ମାନେ ଗବେଷଣାର କଥା ନହେଲେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର ଏ ବାବଦରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହବ? ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ଯେତେ ତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଯେତେ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ସିଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ତିନି ଭାଗରେ ସବୁ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାନ ସମୟେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୂପ ହେଇଯିବ, ଦବା କଥା, ଧନ ଧାନ୍ୟ ଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ସବୁ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ, ସେତେବେଳର ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ସମୟେ ଶରଦିନ୍ଦୁ ଶୁଭ୍ରାମ, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ, ମାନ ମହତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ, ବିବେକ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ଦେବୀଙ୍କର ରୂପଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧବଳ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ରୂପ ବିଦ୍ୱେଷ, ଯେତେ ବିଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ଯେତେ କଳହ ଅଛି, ଯେତେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ବିଦ୍ୱେଷ ବର୍ଗ ବିଜୟେ ଦେବୀ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣାମ, ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୱେଷ ବର୍ଗକୁ ପରାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାଳୀର ରୂପ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା, ନୀଳ କହିଲେ କଳା, କାରଣ ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ କଳା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଚାଲେନି, ତାକୁ ନୀଳ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବୀଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ
ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଳା ପାଲଟିଯାଏ। ତ ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ତିନି ରୂପରେ ଅନେକ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଠାକୁରାଣୀ। କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆସେ, ତଦା ବିହ୍ୱ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଯଦା କ୍ଷିତଉ ବତରତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷିତିରେ ପୃଥିବୀରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ରୂପ ତ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଏକା କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତି? ବିହ୍ୱ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ ଶକ୍ତି, ଅନେକ ପରାକାଷ୍ଠାର ଥିବା ଲୋକ, ଅନେକ ବିଭୂତି କି ନେଇ ଆପଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି। କ୍ଷିତଉ ଅବତରତି ବିହ୍ୱ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ। ଆପଣ ବିନା କେବେ ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇଆ ଘଟିଛି। ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ରୂପର ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ବିସ୍ମିତ ନୋହୁ ଯେ ଆପଣ ରୂପ ବିବର୍ଜିତ ହେଇ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଯଦି ନିଅନ୍ତି, ଇଏ ବିହ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏବେ, ଆମ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ଏମିତି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ। କଣ କଲେ? ଶୀତ ଶୀତ ପରାଜିତାର ମଧ୍ୟେ ଝଳେ କଳିକାଏ ଚମ୍ପାର ଠାଠି କଜୁଡ଼ାଏ କାଠି ପ୍ରବାଳ ମୁକ୍ତି କନ୍ୟାର ନୀଳାଦ୍ରି କୁନ୍ତଳ ଚାରୁ ତର ଚାରି ଚାରୁ ତର ଚାରି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ନାସନ୍ତି ଅରିଜେ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ କନ୍ୟା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଗୋଟେ କନ୍ୟା। କଣ ସେ କନ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି? ଇଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁକ୍ତି ରୂପୀ କନ୍ୟା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। କନ୍ୟାଟିଏ ହେଲେ ତାର ଅବୟବ ରହିବ, ତାର ଯୋଡ଼ାଦେଶ ରହିବ, କେଶପାଶ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କବି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ କନ୍ୟା, ୟାର ଯୋଉ ଯୋଡ଼ା ଗଭାଦେଶ, ସେଇଥିରେ ସେ ତିନୋଟି ଫୁଲ ଖୋସିଛି। ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇଛି, ଏବଂ ତିନୋଟି ଫୁଲ ଶୀତ ଅଶୀତ ଅପରାଜିତାର, ଦୁଇଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦିପଟେ ଖୋସିଛି। ଗୋଟିଏ ଶୀତ ମାନେ ଧଳା, ଆରଟି ଅଶୀତ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା। ଦୁଇଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅପରାଜିତା, ଗୋଟିଏ କଳା ଅପରାଜିତା, ନୀଳ ଅପରାଜିତା। ମଧ୍ୟେ ଝଳେ କଳିକାଏ ଚମ୍ପାର, ଦୁଇ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା ବି ଖସିଛି, ମୁକ୍ତି କନ୍ୟା। ଇଏ ତିନି ଫୁଲକୁ ଖସି ସାରିବା ପରେ ବିଚାର କରୁଛି, ଯଦି ଏ ଯୋଡ଼ା ଖୋଲିଯିବ, ଯଦି କେଶପାଶ କେବେ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଠାଠି କଜୁଡ଼ା ଏ କାଠି ପ୍ରବାଳ, ଗୋଟେ ଗୋଜା କାଠି, ଗୋଟେ ପିନ୍, ଇଏ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଜା କାଠି କରି ଇଏ କୁନ୍ତଳରେ ସେ ମାରି ଦେଇଛି, ଯେମିତି କେହି ଫିଟିବେନି, କୁଆଡେ ଯିବେନି। ଚାରୁ ତର ଚାରି, ଇଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଚାରିକି ବଳି ସୁନ୍ଦର। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ନାସନ୍ତି ଅରି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୀଳାଦ୍ରି କୁନ୍ତଳ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ନୀଳାଦ୍ରି ମୁକ୍ତି କନ୍ୟାର କୁନ୍ତଳ ହେଉଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଆଉ କିଛି ମିଳିଲାନି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ କନ୍ୟାର କୁନ୍ତଳ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ନୀଳାଦ୍ରିର ମଣିମଣ୍ଡପ ବା ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ। ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ମହାପୁଣ୍ୟା ବିଷ୍ଣୁ ହୃଦୟ ସନ୍ନିଭା। ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ପକେଇଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏକା କେବେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବିହରେ ଆସନ୍ତି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳାଦ୍ରି କୁନ୍ତଳ ବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲେ, ଇଏ ନୀଳାଦ୍ରିକି ଜଗିବା ପାଇଁ, ଇଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ ଶମ୍ଭୁ
ଏବଂ ଅଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। 8 ଜଣ ଶମ୍ଭୁ, ଯମେଶ୍ୱର, କପାଳ ମୋଚନ, ଲୋକନାଥ, ଈଶାନେଶ୍ୱର, ବଟେଶ୍ୱର, ଇଏ ଯମେଶ୍ୱର, ଇଏ ଏମିତି 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ 8 ଜଣ ଶକ୍ତି ରୂପା ଇଏ କୁନ୍ତଳକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ନେଲେ, ବିଚାର କରିକି ନେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳାଦ୍ରିର ଏ ମଣିମଣ୍ଡପ, ୟାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁଆଡୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା ବଟମୂଳେ ତୁ ପଶ୍ଚିମେ ବିମଳା ତଥା ଶଙ୍ଖସ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭାଗେ ତୁ ସଂସ୍ଥିତା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା। ତ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା କୁବେର ଦିଶି ସଂସ୍ଥିତା ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ତଥା ଲମ୍ବା କୁବେର ଦିଶି ସଂସ୍ଥିତା କାଳରାତ୍ରି ଦକ୍ଷିଣାସ୍ୟାଂ ପୂର୍ବସ୍ୟାଂ ତୁ ମରୀଚିକା ନୈରୁତେ ଚଣ୍ଡରୂପା ତୁ ଅଷ୍ଟଶକ୍ତି ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତା। ଏ ନୀଳାଦ୍ରିର ଏ ସିଂହାସନ ମଣିମଣ୍ଡପକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ରହିଲେ? ବଟ ମୂଳରେ ବଟ ମଙ୍ଗଳା, ପଶ୍ଚିମରେ ବିମଳା, ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ପାଖରେ ସେଠି ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଉତ୍ତରରେ କୁବେର ଦିଶି ସଂସ୍ଥିତା କହିଲେ କୁବେରର ଦିଗ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ ଏବଂ କୋଣଟା ବି କୁବେରଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଈଶାନ କୋଣ ବୋଲି କହୁଛେ। ତେଣୁ ଇଏ କୁବେର ଦିଶି ଉତ୍ତର ଦିଗର ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ତଥା ଲମ୍ବା, ଇଏ କୋଣର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲମ୍ବା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲାମ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ଦକ୍ଷିଣାସ୍ୟାଂ କାଳରାତ୍ରି, କାଳରାତ୍ରି ବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣରେ। ପୂର୍ବାସ୍ୟାଂ ତୁ ମରୀଚିକା, ମରୀଚିକୋଟ ଛକରେ ଥିବା ମର୍ଚିକା ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବାସ୍ୟାଂ ତୁ ମରୀଚିକା, ନୈରୁତ କୋଣରେ ଚଣ୍ଡରୂପା ବା ଚାମୁଣ୍ଡା। ଏମିତି 8 ଜଣ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁ, ମୋର ପୁରୀ ଅବସ୍ଥାନ କାଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ 37 ଜଣ ଠାକୁରାଣୀକି ଠାବ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ତ କେତେ ବଢ଼ିଲାଣି କି ସେଥିରୁ କେତେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲାଣି କହିବା ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଠାକୁରାଣୀ ନଥିଲେ ପୁରୀରେ। ପୁରୀର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିପୀଠ ଇଏ ପୁରୁଣା ମାତ୍ର 4ଟି। କ'ଣ 4ଟି? କିଏ ସେ ଥିଲା? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଚେତନା ବୋଲି ଧରି ନେବା, ବିଗ୍ରହ ନ ଭାବି ସେ ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ଚେତନା, ତାକୁ ହିଁ ଧରିନେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ତ ସବୁ କାଳରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ତ ସଦାବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ, ଦାରୁ ରୂପ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ, ପ୍ରତିମା ମାନେ ଥିଲେ। ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ଅନେକ ଜିନିଷ ଏଠି ଥିଲା, ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହୋଦଧି ଥିଲା, କଳ୍ପବଟ ଥିଲା, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ଶବରପଲ୍ଲୀ ଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ପରିଚିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ବୈଦିକ ଋଷି ଏଇଠି ଆଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ 4 ଜଣ? କଣ୍ଡୁ, ଭୃଗୁ, ଅଙ୍ଗିରା ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ।
ये 4 जण ऋषि पुरीर विभिन्न पदरे केवल जानकादीपुर गोटे भृगुंग आश्रम छाड़िले आउ सब माने पूरा पुरी क्षेत्र भितर। तो ये जो 4 जण वैदिक ऋषि थिले से महर्षि मार्कंडेयंकर जो अच्छी माने भगवान शंकर पुरुष जो प्रतिष्ठा करथिले सेठी से मार्कंडेश्वर मंदिर बेढ़ारे गोटे मंदिर अच्छी ताकू सप्त मातृका मंदिर कहते। 7टी मातृमूर्ति ता भितर अच्छी। ये होउछंती पुरीर सर्वप्राचीन शक्तिपीठ मार्कंडेश्वर मंदिर भितर बेढ़ा भितर सप्त मातृका मंदिर। द्वितीय मंदिर आमे जहाँ शुणीचे बट मंगला। एबे जेमती चारिकणिया घर होइकरी आमे मंगला को बट मूल देखुचे सेतेबेले ये कल्पांत स्थायी कल्प वृक्ष को संपूर्ण भाव में नजर भितर रखापी जड़े शिव एवं जड़े शक्ति थिले कल्प बट मूल किए से थिले बट कण माने ये कल्पांत स्थायी कल्प वृक्ष को रक्षा करने बटेश थिले एवं तांकु रक्षा करने बट मूल मंगला विराजमान करुथिले। मंगलाकर मंदिर नथिला संपूर्ण भाव में कल्पांत स्थायी कल्प वृक्षर मूल ही से थिले। परवर्ती काल मंदिर बंदिर करागला किंतु ये 2 जण कल्प नेग्रोध वाटिका जहाँ कहती तांकु जगिबापी ये बटेश एवं मंगला थिले। ताली ये अष्टशक्ति भितर प्रथम किए से रहिले अष्टशक्ति भितर बट मंगला बट मूले तू आम जिते ओडिया बोली सब अच्छी ना ता भितर मंगला 4 जण बोली लिखाई शास्त्र मानक कौन लिखाई बट बाट अंता घाट मानक मंगला क्षेत्र को जगी ये देवी अनरगला। को बाट बाटरे मंगला बटरे मंगला अंतारे अंत कहले सर्व अंता मंगला वा सर्व मंगला एवं घाट मंगला। ये पुरी बोलीर गोटे बड़ कथा ये मंगला 4 प्रकार से रहती किए से बट मूल बट मंगला जहाँ को कथा आम कहूचे शुणुचे बाटरे हुलुहुलिया नदी कूल आसला बेले जो मंगला पड़ती सी बाट मंगला। अंता मंगला माने अंत कहले सर्व आम विचार कले तेणु सर्वमंगला ये मंगला घाटर साई भितर एवं घाट मंगला जहाँ को आम मंगला घाट बोली कहूचे ब्रह्मगिरी गला बेलू जो घाट पड़ुची मंगला घाट से ठाकुराणी। ये 4 जण क्षेत्र को जगी रही सदा बेले ये देवी अनर्गला। चंडी रे आपण गोटे स्तोत्र शुणी थे ता ना अर्गला स्तोत्र किंतु एठी पुरी बोली रे यांकु अर्गला न कही कहगला अनर्गला। तामाने कौनसी बाधा बंधक एमान को माने प्रतिहत करि पारे नाही एमाने क्षेत्र को रखुछंती। बट मूल बाट मूल सर्वतो भाव सर्वमंगला भाव एवं घाट मंगला भाव ये मंगला मूर्ति दुर्गांकर बा शक्तिर ये एमिति एक मंगलमयी रूप जेमती आपण माने जानिचंती जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी शिव दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते यही मानकर 2टी क्षमता थिला। कौन थिला क्षमता गोटे स्वाहा स्वाहा माने देवता उद्देश्य उत्सर्गीकृत जिनिस आउ द्वितीयटी स्वाधा स्वाधा शब्दर अर्थ पितृपुरुष को एमाने उद्धार करि पारंती। तेणु ये जो ठाकुराणी माने थिले एमाने जे केवल एमती गोटे पीठरे रही जाइथिले ता नुहे एमानकर गुरु दायित्व मध्य थिला। तेणु ये बट मंगला बाट मंगला सर्वमंगला एवं घाट मंगला यही हिसाब से आम देखिले ये मंगलमयी मूर्ति अनेक काल आपण जिते एमती कि भागवत को नियंतु
ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିକଟେ ବସାଇ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅମ୍ବିକା ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ବହନ ଯାଅ ମଞ୍ଚପୁର। ଦେବକୀ ଦେବୀ ନିଦ୍ରା କାଳେ ଗର୍ଭ ହରିବୁ ଯୋଗ ବଳେ। ଏଇ କଥା କରିବୁ ମା, ତୁ ଯା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଆଦେଶ ପାଇ ଟିକେ ଥତମତ ହେଲେ ଦେବି। ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଥା ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ପାଇବି କ'ଣ? ଭଗବାନ ହସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ପାଇବ? ଲୋକେ ପଛେ ମୋ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକେ କରିବେ ତୋତେ ପୂଜା, ଅନେକ ଦେବେ ବଳି ଭୋଜା। ତୁ ମା ଯେତିକି ପୂଜା ପାଇବୁ ଏ କାମ କରିଦେବା ପରେ ମୋର ବୋଧେ ସେତିକି ପ୍ରଶସ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜା ନଥିବ। ତ ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳା ଉପାସନା ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳା। ଯୋଉ ରୂପରେ ରହନ୍ତୁ, ବାଟ ଘାଟ ଅନ୍ତା ଯୋଉଠି ରହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମଙ୍ଗଳା ଯେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଦ୍ୱିରୁତି ହବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପଶ୍ଚିମେ ବିମଳା ତଥା। ବିମଳାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଇଏ ଆମେ ତ ବିଚାର କଲେ କ'ଣ କଲେ, ଧନ ପ୍ରଦାନ କାଳରେ ଦେବୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣା, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କାଳରେ ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷ ବର୍ଗକୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲା ବେଳେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏଇ ତିନି ରୂପର ସମାହାର ହେଉଛନ୍ତି ବିମଳା। ଇଏ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ବିଦ୍ୱେଷ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଇଏ କାଳୀ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ସରସ୍ୱତୀ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ତିନି ରୂପର ସମାହାର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ବିମଳା। ଏଭଳି ଭାବରେ ବିମଳାଙ୍କର ସପର୍ଯ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି, ବିମଳାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ସେଥିରେ ବସିକି ଯେ ବିମଳା ତୁ ମହାଦେବୀ ପରାଶକ୍ତି ବରାନନା। ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି, ପରାଶକ୍ତି ବରାନନା, ପରା ପରାଣାଂ ପରମା, ଚିନ୍ମୟୀ ଭକ୍ତ ତୋଷିଣୀ। ये चिन्मयी मूर्ति, चेतन युक्त मूर्ति, भक्त तोष करने माँ काले काले ये अच्छी। जोग माया जोग रूपा पुरुषोत्तम वल्लभा। आम शुणी आज पर्यंत शुणी महालक्ष्मी होती जगन्नाथ वल्लभा, किंतु शास्त्र कहला प्रकृत रे ये पीठरे थिबा देवी विमला होती पुरुषोत्तम वल्लभा। तांको वल्लभ जगन्नाथ एवं ये विमला होती वल्लभी। जोग माया जोग रूपा पुरुषोत्तम वल्लभा, पाद पीठेश्वरी देवी चतुर्वर्ग प्रदायिका। एठी टिके आसे मतांतर आसे। अनेक शास्त्र रे यांकु सतींकर पादपीठ बोली कहा जायछि। जो शिव नहीं आसुथिले तांकु चक्र सुदर्शन हो कि कौन हो काटी 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 विभिन्न जगार पड़िला। एथिरे मध्य मतांतर, कोठी 51, कोठी 52, कोठी 49, कोठी 108 एमिति जगार पड़िला बोली ताहा निर्दिष्ट किछि कथा नहीं। याकु पादपीठ बोली कहती, सतींकर पादपीठ ये। किंतु अनेक शास्त्र रे ये विमला को रसना ठाकुराणी बा रसना देवी बोली कहुई, माने जीव, सतींकर ये जीव। तेणु से विवाद भितर आमर पशिबार नहीं। ये शक्ति अंश से रसना हुंतु किंबा पादपीठ हुंतु, किंतु पादपीठ सर्वसमर्थ गोटे कथा। पादपीठेश्वरी देवी आपण ये पीठरे पादपीठरे अछंती एवं सेइति पे ये क्षेत्र, ये उड्डयन क्षेत्र महान ही सारी। विमला सपर्जा विमला कथा शुणिले ये सबू किछि, सी महाकाली, सी महासरस्वती, सी संपूर्ण भाव संपूर्ण महालक्ष्मी। तेणु ये समस्त रूपर संभार नहीं
ବିମଳା ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୈରବ ବୋଲି କହିବାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ବିମଳା ଭୈରବୀ ଜସ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ। ଇଏ ଭୈରବ ଉପାସନାରେ ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ବିମଳାଙ୍କୁ ଭୈରବୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୈରବ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ତନ୍ତ୍ରମତ ଆମେ କାହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ କେତେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ବିମଳା ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଭାବରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ବିମଳା, ଏଠି ଅନେକ କଥା ହୁଏ, ଅନେକ ଘଟଣା ଏଠି ଘଟେ। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପଡ଼େ। ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବଳି ଇଏ ଏକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷୋଳ ପୂଜା ବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମର ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା, ଇଏ ତ ଉତ୍କଳର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାଧବ କେମିତି ସମ୍ଭବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଦୁର୍ଗା ଶିବ ଅଂଶ, ସେଥିରେ ପୁଣି ମାଧବ ବିଷ୍ଣୁ। ଏ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ଉତ୍କଳର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଇଏ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ପ୍ରଥମ 8 ଦିନ 16 ଦିନରୁ ଇଏ ଏଇଠି ହୁଏ, ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ ଏବଂ ପର 8 ଦିନ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ସେ ସବୁ କଥା। ବିମଳା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଯଦି କୈବଲ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାର କାହାର ଅଧିକାର ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବିମଳାଙ୍କର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ତ୍ରାହି ମାଂ ବିମଳେ ସଦା ସୁଖ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଟିକେ ବୁଝିବା ଆମକୁ ଦରକାର, କାରଣ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ଏକ ଏମିତି ମୂଳ ଶକ୍ତି, ସେ ଅନେକ ରୂପ ନେଇପାରନ୍ତି। ନିଜ ଦେହରୁ, ନିଜ ଶରୀରରୁ, ନିଜ ମନରୁ ଅନେକ ସହଲିପ୍ତା ଶକ୍ତିଙ୍କି ଇ ବିମଳା ଦେବୀ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ। ଭକ୍ତ ତୋଷିଣୀ ସିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସହଲିପ୍ତା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଇ ବିମଳା ଗଲା ପଶ୍ଚିମେ ବିମଳା ତଥା ଶଙ୍ଖସ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭାଗେ ତୁ ସଂସ୍ଥିତା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା। ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ବାଟଘାଟ ମଙ୍ଗଳା କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଘାଟ, ତାରି ପାଖର ସାହିରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁବେର ଦିଶି ସଂସ୍ଥିତା, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଉସୀ ମା ବୋଲି କହୁଛେ। ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଠାକୁରାଣୀ। ମାର ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ହବା କଥା। ତାମାନେ ଏଠି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କଥା କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ହୁଏ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ମାୟା। ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ମାୟାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବା ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି, ସହଲିପ୍ତ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହିସାବ ହୁଏ। କାରଣ ଠିକ ସେମିତି ରୂପ, ସେମିତି ଆଖି, ସେମିତି ରଙ୍ଗ ଜଗତର ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏନି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏକ ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ମା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଉସୀ ବୋଲି କହୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ, ଅନେକଙ୍କର ମତ ଯଜ୍ଞର ଜୂପ, ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଯଦି ମାତା ହେଲେ, ଇଏ ଜୂପ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ବା ମାଉସୀ। ବିଚାର କରି ହୁଏନି ଏ କଥାକୁ। ଯଜ୍ଞକୁ ମାତା କାହିଁକି କୁହାଯିବ? ପିତା କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? ଯଜ୍ଞ ପିତା, ଯଜ୍ଞ ମାତା। ଆମର ମନା ନାହିଁ ଯଜ୍ଞ ମାତା ପିତା କହିବାର ଯଜ୍ଞକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ମାତା କରିଦିଅ, ତାକୁ ଭଉଣୀ କରିଦିଅ, ଇଏ ଠିକ ଲାଗେନି ମତେ। ତେଣୁ ଏ ଜୂପକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ କହିଲେ ଯୋଉ ନଦୀ ଥିଲା,
ତାକୁ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 6 ରଥକୁ ତାକୁ ସେ ଅଧା ପାଣି ଶୋଷି ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା, ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ଏବେ ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ପଢୁଥିଲି, ଅଗସ୍ତ୍ୟ 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଚଳୁରେ ଶୋଷୁଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ସେ ବହିଟିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ କୌତୂହଳର କଥା, ମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହେଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କରି ବିଦେଶ ମାଟିକି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 7 ସାଗର ବଡ଼ ନଥିଲା, ଏ ନଦୀ ନାଳ ମାନେ ବଡ଼ ନଥିଲେ, ମାନେ ଚଳୁରେ ଶୋଷିଲା ପରି ସେ ଏଡେ ଏଡେ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ଜଳବାହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ, ଏଥିରେ ଆମର ଦ୍ୱିମତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିଣୀ ମାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୁପାକାର ନହେଲେ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଏକଥା ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ହେଲା କୈକେୟୀର ରୂପ, ତାପରେ ଏମିତି ମାଉସୀ ମାର ରୂପ, ଇଏ ଯେ କାଳାନ୍ତରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏଇ ରୂପ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ କୈକେୟୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢୁଥିଲି, କୈକେୟୀ ମା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ହାତରେ ଥରେ ବଣକୁ ଗୋଟେ ପିଠା କରିକି ପଠେଇଲେ, ପୋଡ଼ ପିଠା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ରାମ ଦେଖିଲେ ବସିକି, କ'ଣ ହେଲା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କ'ଣ ଖବର? ନା ଏକୁ ମା ପଠେଇଛନ୍ତି, କୈକେୟୀ ମା ପଠେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ତ ବଣରେ ଅଛି। କୈକେୟୀ ମା ଏତେ ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବୋଧେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତ ବଣରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ରାଜକୀୟ ଭୋଗ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମାଆଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟବାସୀ ହେବି। ତ ଏଇ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ମର୍ମାହତ କଲା ଏବଂ ସେଇ ପୋଡ଼ପିଠା ଦବା ପାଇଁ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ନେଇ ରୂପ ନେଇ ଏବେ ମାଉସୀ ମା ରୂପରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଦବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସେ ମାଉସୀ ମା ରୂପରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଏକ ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ମତ। ତା ପରର କଥା, ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ଅଲମ୍ବା, ଇଏ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଲାତ ଚକ୍ରର ଠାକୁରାଣୀ ବା ଅଲମ୍ବା। ଆଲାତ ଚକ୍ର କହିଲେ କୁମ୍ଭାର ଚକ। ମାନେ ମୂଳତଃ ବୁଝିଲେ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାଇ ବସିଲା, ମାଟିହାଣ୍ଡି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, କୁଡ଼ୁଆ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରି ଏମାନେ ଏଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବି ଆଲାମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଭଳି ସେଠି ଏ ଆଲାତ ଚକ୍ରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିଏ ଥିଲେ ଠାକୁରାଣୀ। କାଳକ୍ରମେ ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯେ, ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଦାରୁ ଆସିଲେ ସେପଟୁ ସେଇଠି ରହିବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ସେଠି ହେଲେ, ମାନେ ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଆଲାମ ଚଣ୍ଡୀକି ପୂଜା କରାଯିବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠୁ ଦାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଚାର କରାଯିବ। ତ କାଳକ୍ରମେ ସେ ମନ୍ଦିର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଏତେ ନିଗୁଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ଇଏ ଚଣ୍ଡୀ ବି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଆଲମ୍ବା ଚଣ୍ଡୀ ବା ଆଲାମ ଚଣ୍ଡୀ ହେଇ ରହିଗଲେ। କାଳରାତ୍ରି ଦକ୍ଷିଣାସ୍ୟାମ, କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। କାଳୀ ତ କାଳୀ, ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ କ'ଣ? ଏଇ ଦକ୍ଷିଣା ଶବ୍ଦଟା ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ବହୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦକ୍ଷିଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
गोटे अहम भाव माने कौन धरतु भगवान कृष्णकर दुई जन पाट महिषी कथा नि जाऊ जड़े हेले रुक्मिणी सी होती बामा नायिका माने कौन रुक्मिणी भावती आमे हेलु प्रभुंकर सी आमको ग्रहण करिसंती आश्लिष्यं बा पाद रतां पिनष्टु माम मत प्राण नाथस्तु सएव न अपरह महाप्रभु आमको ग्रहण करिसंती सी आमको आश्लेष दियंतु गाढ़ आलिंगन करंतु किंबा गोड़े आड़े दियंतु ताहा ही आम मानकर प्राप्य कारण मत प्राण नाथस्तु सएव न अपर तांक व्यतीत मोर अन्य केही नाही एई द्वैत भाव संपूर्ण भाव शरणागतिर भाव एवं यही नायिकार यही भावटा हूँ बामा भाव किंतु आउ माने अन्य पक्षर देखिले सत्यभामा आउ जन पट महिषी तांकर युक्ति अलगा सी कौन कहती आम पाखरे किछि गुण अच्छी बोली प्रभु आमको ग्रहण कर सी एत स्त्री थाऊ थाऊ आमको कहीं ग्रहण करता ये आसे गोटे अहमिकार कथा गोटे भावर जदिओ एक गर्व कह जाई किंतु निज उपरे गोटे एते बलवत्तर इच्छा जे आमे भगवान को किछि भल लगी आम कथा ये भावर ना हूँ दक्षिणा भाव तेणु ये जो रूप कथा कहूचे काल रात्रि बा दक्षिण काली एठी कालीर गोटे उग्र रूप कालीर गोटे अहमिका रूप आमे ही संसार बीजदात्री आमे ही संसार रक्षाकारिणी ये भावर ना दक्षिणा भाव तेणु कालिका देवी साई रे ये जो ठाकुराणी अछंती दक्षिण काली ये मध्य अष्टचंडी भितर जणे पूर्वास्यातु मरीचिका मरीचिका ये अछंती मरीचिकोट छक आपण माने जहाँ जानी ये राजकीय ठाकुराणी ये एमती रास्ता कड़े पड़ी सिंदूरमरा ठाकुराणी नुह संपूर्ण राजकीय ठाकुराणी मरीचिका देवी बा मरीचिका मरीचिका अर्थ कुहुड़ी एते माया तांकर एभली भाव से केतेबेले कुहुड़ी करदे पारती तो केतेबेले कुहुड़ी के अपसारी दे पारती जिते दुख धन्य आसु ये माँ सैया ही करुले ये मरीचिकोटरे मरीचिका ठाकुराणी ये मध्य अष्टक्रीड़ा भितर अष्टशक्ति भितर गोटे पूर्वास्यात मरीचिका एवं नैऋत्य कोण रे चंडरूपा चामुंडा ये मध्य ये माने शेष अष्टक्रीड़ा प्रथम शेष क्रीड़ा यही 8 जन विभिन्न दिगरु माने संपूर्ण भाव में नीलाचल धाम को खाली नुहे अंतर्वेदिकी ये रक्षा करुछंती गोटे यही जिते बड़े आम शक्तिपीठ कथा कहूना आपण देखिए राजा महाराजा मैंने आसिले काल काल धरी अनेक राजा आसिले अनेक बसती तैयारी हला अनेक साही तैयारी हला सेवक माने दरकार पड़िले तेणु जोठी बसती स्थापन करागला सेठी जने ठाकुराणी की रखागला आपण पुरी रे देखिए हरचंडी साही तामाने से साही रो ना हरचंडी ठाकुराणी का ना अनुसार से साही रे जने ठाकुराणी रहिले तांको हरचंडी कहागला एवं ताको ना अनुसार साही बासेली साही कालिका देवी साही एमती अनेक साही ये सब ठाकुराणी मानकर नाँ रे तैयारी हला गोटे विशेष कथा आज कहले गोटे कथा पड़िबो महाराजा चोड़गंगदेव वृद्ध हो गले तांको पुओ आउ शासन करि परिबे नाही कारण जीवित रहिबे नाही यही कथाटा ज्योतिष माने आलोचना करी जते बड़े रानी मां को जणई देले रानी मां से ज्योतिषर मुंड काट करदेले कौन पई कहिदेलु पुओ बंचिबनी बोली तो विचार पड़िला कौन करा जाई परिबो तो जड़े ज्योतिष एमिति बाहरिले से राजा को प्रशस्ति काढ़ा लगिले कहले महाराज
ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ରାଜା, ଏତେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ, ଆପଣ ଏତେ କାଳ ଧରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, ପୁଅ କ'ଣ ଆପଣ ନାତିର ଶାସନ ବି ଦେଖିବେ। ପୁଅ ରହିବ ନାହିଁ, ନାତି ରାଜା ହେବ, ଏ କଥାଟାକୁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜା କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ନାତି ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ମନ୍ଦିର ସରିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ ହେବ, ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କରିବେ। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ କାଳ ଘରକୁ ନ ଯାଇ, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି, କୌଣସି ଖବର ନ ପାଇ ଏତେ ମୁହ୍ୟମାନ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ। କେବେ ଏ ମନ୍ଦିର ସରିବ? ଏମିତି କ'ଣ ଆମେ ପଡ଼ିକି ରହିଥିବା, ଜୀବନ ଏଇଠି ଯିବ? ଏମିତି ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଏମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନିଚ୍ଛା ଭାବ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ପଥୁରିଆ ସାହି ଶିଳ୍ପୀମାନେ। ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କର 2 ଜଣ ସହଲିପ୍ତା ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ କୂଳ, ଏମିତି ଗୋଟେ ହତାଶ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତମେ ମୋର 2 ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗା, ତମେ ଯାଅ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଦେବୀ, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଲ୍ୟା ଆଉ ପଦ୍ମା। ଏ 2 ଜଣ ଏବେ ବି ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ସହଲିପ୍ତା ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଠାକୁରାଣୀ ନୁହଁ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କର ରୂପ, ସହଲିପ୍ତା ଶକ୍ତି। ଏମିତି ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଦେଖୁ, ଏଇ ଅଲ୍ୟା ପଦ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସେ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ମାଗୋ ତୁମ୍ଭେ 2 ଭଉଣୀ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ମାଗୋ ତୁମ୍ଭେ 2 ଭଉଣୀ, ମୋହିଲ ଶିଳ୍ପୀ କୂଳକୁ ହୋଇଲ କାରେଣୀ, ଅଲ୍ୟ ପଦ୍ମା ନାମେ ତୁମେ ଉଡ଼ାଇଛ ବାନା, ଶିଳ୍ପୀ କୂଳକୁ କରିର ମାନେ ମହତ ହିଞ୍ଚୁନା। ଶିଳ୍ପୀ କୂଳର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାରିମା ଯେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏ ଗର୍ବକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋଶ ବଢ଼େଇ ଦେଲ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ମନ୍ଦିର ସମାପ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ 2 ଜଣ ମା ବାନା ଉଡ଼େଇ ଦେଲ। ଇଏ ଇତିହାସର କଥା। ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ଏବେ ବି ଅଲ୍ୟା ଆଉ ପଦ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏ 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଠାକୁରାଣୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାହିରେ 2-3 ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମାଟି ମଣ୍ଡପ ସାହି, ସେଠି ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଳେଇ। ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି, ସେଠି ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଡ଼ୁଆଣୀ। ଦଇତାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଠାକୁରାଣୀ, ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ କାଳିକା, ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ଅଛନ୍ତି। ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣୀ। ୟା ବାଦ ଇଏ ତ ସାହି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସାହି, 7 ସାହି 42 କନ୍ଦିରେ 37 ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗିରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜହ୍ନିଖାଇ। ମନ୍ଦିରର ପେଜନଳା ପାଖରେ, ବାହାର ପଟେ ପେଜନଳା ପାଖରେ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ଖାଇ। ତ ଏମିତି ଏ ଲୋକ ବୋଲିରେ, ଲୋକ ଚଳଣିରେ ଏତେ ଠାକୁରାଣୀ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ, ନ ଜାଣିଲେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନା ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ, ସେଇ ମଠକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 16 ପୁଅ ମା ଠାକୁରାଣୀ। ଇଏ ମାଙ୍କର 16ଟା ପୁଅ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ କିଏ 16ଟା ପୁଅର ମା? ଗୋଟେ ମାର ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ବିଚାର କରିବା ତାଙ୍କ କଥା। 16 ପୁଅ ମା ଠାକୁରାଣୀ। ତ ଅନେକ କଥାରେ
ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଏବଂ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏ ପୁରୀର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାହିଜାତ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସାହିଜାତ ବାହାର କରି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଅନେକ ଗୋସାଣୀ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ କହନ୍ତି ଗୋସାଣୀ ଯାତ୍ରା। ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝି ହୁଏନି। ଗୋସାଣୀ ଯାତ୍ରା କ'ଣ? ଗୋସାଣୀ ମାନେ ଭୂତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ପଚାରିଲୁ, ଜଣେ ପୁରୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ଭାଇ ଗୋସାଣୀ କ'ଣ? ସିଏ ଆମକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆହୁରି ହସ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ଆପଣ ସେତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଗୋସାଣୀ ମାନେ ଯାହାର ଭସାଣୀ ନାହିଁ, ମାନେ ଯିଏ ବିସର୍ଜନ ହଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋସାଣୀ। ଏମାନେ ସବୁ ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବେ। ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଏଥିରେ ଭସାଣୀ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଗୋସାଣୀ। ଏହା ଠିକ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଅଭିଧାନ ଦେଖିଲୁ। ଗୋସାମଣି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମା। ଗୋସାମଣି ପୁରୁଣା ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ତୋମ୍ବେ ମା ହୋଇଲ କାରଣୀ ଆଗ ଗୋସାମଣି, ତାମାନେ ମାଙ୍କୁ ଗୋସାମଣି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଗୋସାମଣି ଯାତ୍ରା ମା ମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ହବାର ଯାତ୍ରା। ଇଏ ଦୋଳରେ ସବୁ ଦୋଳ ଏକାଠି ହେଲା ପରି ମା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମେଳନ ହଉଥିଲା, ୟାକୁ ଗୋସାମଣି ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଗୋସାମଣି ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଗୋସାଣୀ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏମାନେ ଯେ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ପୀଠର ମହତ୍ଵ ଏମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆଦୌ ରଖେନି, କାରଣ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୀଠ ଦେବୀ। ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ହବ। ଠିକ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ନାରାୟଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କ'ଣ ନାରାୟଣୀ? ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବେ ଯାଇକି ଥରେ ଖାଲି। ତ୍ୱଂ ବୈଷ୍ଣବୀ ଦେବୀ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ବୀଜଂ ପରମେଶୀ ମାୟା ସମ୍ମୋହିତା ଦେବୀ ସମସ୍ତ ଜଗତ ତ୍ୱଂ ବୈ ପ୍ରସନ୍ନା ଭୁବି ମୁକ୍ତି ହେତୁ। ये वैष्णवी शक्ति नारायणी, नारायणଙ୍କର अंश। त्वं वैष्णवी देवी अनंत बीर्ज्या। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଥମ 8 ଦିନ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ 8 ଦିନ ଏଇ ନାରାୟଣୀ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ମାସ, ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାର ମାସ ଯୋଉ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ତାର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ହୁଏ, ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନା ହୁଏ। ଇ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହଉଛି, ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିନା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମେଳାର କ'ଣ କାମ, ସ୍ଫଟିକ ମେଳାର କ'ଣ କାମ, ପୋହଳା ମେଳାର କ'ଣ କାମ, ଆମେ ତାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କିଛି ବୁଝେନି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ମାଳି ଆପଣ ଯୋଉଠୁ କିଣନ୍ତୁ, ଦେବୀ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ, ମାଳିଟିକି ଟେକି ଧରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କହିବେ, ମା, ଇଏ ମାଳିର ମହତ୍ଵ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କିଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଣିଲି, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକର ମା, ଏଥିରେ ତୋର ଶକ୍ତି ଭରିଦେ, ଯେମିତି ଇଏ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ ମତେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଇଏ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ମାଳା କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା ମାନେ କ'ଣ? ସେ କଥା କହିବ ନା କ'ଣ କରିବ? ତା ମାନେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଇ ଥିଲା ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଏକ କଥା। କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ସେ ତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁରାଣୀ। ଅନେକ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଖମ୍ବ କାଳୀ, ଗଛ କାଳୀ। ଇଏ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ। ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ କରି ଯଦି ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲେ, ସେଇଠି ଦହି ଭୋଗ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଏତେ ଇଏ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ମାନସିକ ଦହି ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ
ଆପଣ ଯାହା କାମନା କରିଥିବେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏ କଥାର କଥା ନୁହେଁ କି ଏବେର ଠାକୁରାଣୀ ସେ ନୁହଁ, ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଏ କଥା। ଦେବୀ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏ କାଳିକା ଦେବୀ ସାହିର କଥା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକରେ ଜହ୍ନି ଖାଇ, ଇଏ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜହ୍ନି ସେଠି ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଫସଲ ସବୁ ହୁଏ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଥମ ଜହ୍ନି ପ୍ରଥମ, ଏଇଥିରୁ ଆସ୍ତେ 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 ଗୋଟେ ଜହ୍ନି କଥା ଆସିଲା ଏବଂ ମା ଜହ୍ନି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜହ୍ନି ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇଗଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପେଜନଳା ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ କାକୁଡି ଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କାକୁଡି ଖାଉଥିଲେ? ପ୍ରକୃତରେ କଥା କ'ଣ ଥିଲା? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେଲା, ବଳିର ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାକୁଡି ଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ଇଏ ଆଙ୍କରି ପାଖରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କାକୁଡି ଖାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ବାଲିସାହିରେ ଶିବଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ଏ କାକୁଡି ଖାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଚଣ୍ଡୀଟା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବିସ୍ମରଣ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଏଇ କାକୁଡି ଖାଇର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ତେଣୁ କାକୁଡି ଖାଇ ଯେତିକି ପରିଚିତ ହେଲେ, ତାର ମାନେ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ବିମଳେଇ। ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କର ଏକ ରୂପ ଏ କାକୁଡି ଖାଇ। ଶିବଦାସ ଥରେ ବାଡିରୁ କାକୁଡିଟି ଆଣିଥିଲେ, ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ରଖିଥିଲେ, କୁଆଡେ ଉଭାନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଚାହୁଁ 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 ଯେତେବେଳେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତି, କାକୁଡିର ଡେମ୍ଫ ଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ପଡିଛି ଏବଂ ମୁହଁରେ କାକୁଡି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ କାକୁଡି ଖାଇ ବୋଲି ପରିଚିତି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଲୋକ ପ୍ରବାଦକୁ ନେଇ, ଏମିତି ଲୋକ କଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଉତ୍ଥାପନ ହେଲା, ଶକ୍ତିର ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକେ ଆସ୍ତେ 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 ସେ ମହିମାରେ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଲେ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଘଟିଲା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ଘଟିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ମାନେ ରାମନବମୀ ବେଳକୁ କିଏ ରାମ ଜନ୍ମ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କିଏ ବନବାସ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, କିଏ ସୀତା ବିବାହ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରତି ସାହିରୁ ଏ ସାହି ଜାତ ରାମନବମୀ ଯାତ୍ରା ବାହାରେ ଏବଂ ତାହା ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ। ତାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କରି ମାନେ ଅନୁଜ୍ଞାକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏମାନେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ସମାରୋହ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତାର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମର ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠ କନ୍ଦିରେ ଠିକ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନା ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ 16 ପୁଅ ମା ଠାକୁରାଣୀ। ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ମା କିଏ? ତାଙ୍କର 16ଟା ପୁଅ କିଏ? ଯଦି ଏଇ ମାର ଇଏ 16ଟା ଯାକ ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 16 ପୁଅ, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଚିହ୍ନିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରେ ରାମ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଅଛନ୍ତି, ବାମନ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ, ୟାଙ୍କ ମା କ'ଣ ଜଣେ? ପରଶୁରାମଙ୍କ ମା, ହନୁମାନଙ୍କ ମା, ରାମଙ୍କ ମା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମା, ଇଏ ତ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଇଏ ଦେବତା ମାନେ ଯଦି 16 ପୁଅ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ 16 ପୁଅର ମା ଇଏ କିଏ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କୁ ଅଦିତି ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଦିତି କହିଲେ ବାମନ କିମ୍ବା ସେଇ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କ ମାତା ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ କାହିଁକି ହେବେ? ରାମ କାହିଁକି ହେବେ? କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ହେବେ? ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ଏମିତି ପରମ୍ପରା। 16 ପୁଅ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଏକ ଶିବ ଉପାସନା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ
ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି 16 ସୋମବାର ये व्रत कले। ये प्रथाକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେଠି ପୁଅ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ये माँ संपूर्ण भाव में धरित्री देवी माता एक कथा माने अनेक कथा पुरीर विमला मंदिर मसीर देवी काली रामानुजंक सेतेबेले महालक्ष्मी अनम्यूट करो आज्ञा अनम्यूट करो अनम्यूट करो सर दास सर आपण म्यूट हो जाइछन्ती अनम्यूट करंतु म्यूट सी मध्य पूजा बंद करदेले। तेणु शाकांबरी जे पुरीर अति पुरातन ठाकुराणी एथिरे मध्य द्विमत नथिला। तो समयर गोटे स्वल्पता आम पाखे अच्छी। तेणु जी आम पारे जी तंत्र क्षेत्र विषय जी शक्तिपीठ विषय आम जी आलोचना कले आशा करुच्ची ये सब आम गोटे प्रेरणा है उपजीव्य है पूरी बुली गला बेले ये अद्भुत कर्मा ये शक्ति माने केते स्वतंत्र अधिकारिणी ये कथा को विचार को नहीं जदि आम केबे यही क्षेत्र में शक्ति की देखि परिबा एवं ताक विभूति लाभ सर बहुत बहुत धन्यवाद करि पारि ये देवी प्रॉपर ये देवी रक्षा करती आज बाणी रे एठी विराम दउची। सरल तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आम तो मंत्रमुग्ध होकर शुणुलु एपर्यंत आ ये विषय भी एत विस्तृत जे ये अल्प समय भितर प्रकृत में कहवा कष्ट एवं आम पक्षे ता किसी निष्कर्ष बाहर करने आहरी कष्ट विशेषतः आमर जो आमर नीलाद्री मणिमंडप को जो रक्षा करने आमर जो अष्ट शक्ति रही विशेष जमी आप बटमंगला विमला सर्वमंगला अर्धासनी अलंबा कालरात्रि मरीचिका चामुंडा एवं से कहीं प्रतिष्ठित अच्छा से जगन्नाथ सहित कौन संपर्क रही आप विशेष भाव में कहले कि आमर तो आहरी अधिका शुणा मत इच्छा थिला किंतु समय आमर प्रतिबंधक साजिश आ बेसी आमको
ଆମୋଦିତ କଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି ଖାଇ, ଷୋଳ ପୁଅ ମା, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ନାରାୟଣୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ନିଜେ ବୁଲି ନିଜେ ଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେ ନା ମନେ ରହିବ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ କେବେ ପୁରୀ ଗଲେ ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଶକ୍ତି ପୀଠମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ନୂଆ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ। ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତିକି କହିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମଳାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ କେବେ ରଖିପାରିବା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶକ୍ତିର ସମାହାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୈରବୀ କୁହନ୍ତୁ କି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭା କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଥିବ। ଆଉ କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦିନେ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଛି ବିମଳାଙ୍କର, ସେ କିଏ କ'ଣ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣ ଯେତିକି କହିଲେ ସେ ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଆମେ ଟିକେ ହଁ ନମସ୍କାର ଭାଇଙ୍କୁ। ହଁ ଯେ ଆମର ଟିକେ ଇଏ କଣ ତ ଉଁ, ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଅଲଗା, ହଁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଫ୍ ବକ୍ତୃତା ମାଳା ବି କରିପାରିବା, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ହଁ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଆମର ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହବନି। ତାକୁ ବିସ୍ତାର ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ହଁ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି, ଆମେ ତା ଉପରେ କେବେ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା ଏତିକି ରଖିବା। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଦୁଇ ତିନିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ଆମ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ହଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ଅରିଜିନ କଣ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିସା ରୁ ଆସିଛି, କଣ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ତଥ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଆସୁଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ କମ ସମୟ ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଦାସ ସାର୍। ଯଦି ହଉନି ବୋଧେ। ଆମେ କେବଳ ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗୁଣ୍ଡିଚା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛେ ପଢିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥିଲେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ସେତେବେଳକୁ 27 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଲା? ଇଏ ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ହୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଭ୍ୟତା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ହଉ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏକ ଚଳଣି ଶବ୍ଦ ହେଇସାରିଛି ସେତିକି ବେଳେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଘିଚିବା, ରଥ ଟାଣିବା, ଗୁଣଗୁଣ କରି ଟାଣିବା, ହୁଁ ୟାରି ନାଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣୁ। ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, କାରଣ ଅନେକ କଥା ବିସ୍ମୃତି ଗର୍ଭରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଧରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରନୀ ଶ୍ରେଣୀ, ବହିସ୍ଥ ପାବଚ୍ଛ ଶ୍ରେଣୀ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ପାହାଚ ଦରକାର। ସେ ପାହାଚକୁ ବହିସ୍ଥ ପାହାଚ, ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟେ ପାହାଚ ଥିଲା। ସିଏ ଦୈବ ଯୋଗରେ 22 ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଲୋକେ ବହିସ୍ଥ ପାବଚ୍ଛକୁ 22 ପାହାଚ ବୋଲି କହିଦେଲେ। 22 ପାହାଚ, ବହିସ୍ଥ ପାହାଚ।
ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଚ୍ୟୁତ ପୁର ନିଶ୍ରେଣୀ, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ପୁରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବହିସ୍ଥ ପାବଛ ଶୁଣା ଯାଉନି। ସାର୍ ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ତାକୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବୋଧେ। ଶୁଣା ଯାଉନି କିଛି। ଟିକେ ନାଇଁ ରହନ୍ତୁ କହୁନି। ରହନ୍ତୁ, ନେଟ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁବିଲା ଏଥର ଟିକେ ବୋଧେ। ଦାସରି ସାର୍ ଆମ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସରିଗଲା ନା ଆଉ କିଛି ରହିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଛୁ। ସରିଲା। ସରିଲା ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୟାଲୋ ଥିଲା। ସୁତାର ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସୁତାର ବାବୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ପଣ୍ଡିତ ସାମନ୍ତର ପଚାରେ ଅଛି ଯେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉଠି? ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର 60 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରକୁ। ଏବେ ତାର କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ କି କଣ ତା ନାଁ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଣ ତା ନାଁ? ଦୁଇଟି ନଦୀର ଗୋଟେ ଧାର ଦିଟା, ସେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଟାପୁ ତାହା ହଉଛି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ସେଠି ଅନେକ କଥା ହଉଛି। ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ତାକୁ ପରିଗଣିତ କରାଗଲାଣି। ଗୋଟେ କଳ୍ପାନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କଳ୍ପବଟ ପରି ସେଠି ଏକ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଅନେକ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯିଏ ସେ ସବୁର ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଲୋକେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାର 60 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ହଁ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ। ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି, ସେ କଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଗାଁ ନାଇଁ, ଭିତରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆଉ ହଁ, ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟରେ ଘାଟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରୋଡ, ହୁଁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରୋଡ ଯୋଉ ଯାଇଛି, ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ଗୋଟେ ପଡେନି ନଈ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୋଲଟା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଘାଟ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଥିଲେ, ଯିଏ ବହୁ ସମୟରେ ଏଇ ଲହଡିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ତାକୁ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମା ଥିଲାବେଳେ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରୁ ସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳା ଘାଟ ପାଖରେ ଥିବା ସାହିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ। ଦି ମଙ୍ଗଳା ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁ ବାହାରେ, ସେ ଗାଁ ଭିତରେ। ଗାଁ ଭିତରେ ଜଣେ, ଗାଁ ଘାଟରେ ଜଣେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 ପୁରୀର ଆଜ୍ଞା ପରିସୀମାଟା ଯାଜପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାପ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିସୀମାଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବିରଜାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, ଏବଂ ଏ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଦି ସେ ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମହାରାଜା ଆସିଲା ବେଳେ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ସେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ରଜଗୁଣର ବିଲୋପକ ଭୂମି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠି ଅହମିକା, ଇଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରଜଗୁଣୀ ଭାବ, ସିଏ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇ ସାରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମହାନଦୀ ପରେ ଏକାମ୍ର ତୀର୍ଥ, ଯୋଉଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏହା ପରର କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୀ, ଯୋଉ ଆମର ଗଙ୍ଗୁଆ ନଈ ଅଛି,
ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ ପାରି ହେଇଯିବା ପରେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଏଭଳି ଭୂମି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ହେଲା ପରି ଇଏ ରଜ ବିଲୋପକ ଭୂମି, ତମଗୁଣ ବିଲୋପକ ଭୂମି ଏବଂ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ପ୍ରଚାର କଲା ଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ତିନି କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ବା ତିନି କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ସମାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମହୋଦଧିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି କହିଲେ ପଞ୍ଚକୋଶ ମିଦଂ କ୍ଷେତ୍ରମ୍, ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 5 କୋଶ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆପଣ ଶେଷ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ, ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ। ହଁ, ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ। କେତକ କାନନ ସଂକୁଳ ରମ୍ୟ ଶ୍ରୀକଥା ସ୍ଥଳ, ଛାଡ଼ି ହରଚଣ୍ଡୀ ବିଜେ କି ଆଜି ଶ୍ରୀନୀଳାଚଳ। ନାବିକ ଅର୍ଚିତ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଦେବୀ ବାଙ୍କି ଈଶ୍ୱରୀ, ମହାନଦୀ କୂଳେ ଯାହାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଶିଖରୀ। ମୈନାକ ଶିଖର ବାସିନୀ ରଣ ପୁର ମଣ୍ଡନା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ମଣ୍ଡନ ରେଣୁ ରକ୍ତ ଚରଣା। ଇ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏଇ କାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଆସେ, ଇଏ ହରଚଣ୍ଡୀ, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବାଲି ପନ୍ତାରେ ଇ ହରଚଣ୍ଡୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବାଟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଖରେ ହରଚଣ୍ଡୀ, ଆଜ୍ଞା ଇ ଦୁଇ ରୂପ ଭିତରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ହରଚଣ୍ଡୀ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଖ ହରଚଣ୍ଡୀ, ସେ ଦୁଇଟି ଠାକୁର, ଜଣେ ହର ଏବଂ ଜଣେ ଚଣ୍ଡୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ, ପାଖରେ ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକତ୍ର ପୂଜା ପାଇଁ ହର ଚଣ୍ଡୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିରେ ଯେଉଁ ହରଚଣ୍ଡୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସାହି ବସିବା ବେଳେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଇ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ସେଠି ହରଚଣ୍ଡୀକି ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତଫାତ ହେଉଛି ଏତିକି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ ପଚାରିଲେ, ସେମାନେ ବି ଆମର ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଏବେ ଆସିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଆଜି ଆମର ସଂଯୋଗର 197ତମ এই ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା ତ କୌଣସି କାମ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର ଆଜିର ବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଦାଶରଥୀ ସାମନ୍ତରାୟ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଏତେ ବୁଝେଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ମନ ବୁଝିଲାନି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ମାନେ ମନ ଚାହୁଁଥିଲା। କେତେଜଣ ଆମର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ବି ସେଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଚାଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ସୁତାର ବି ସେଟା କହିଲେ, ମୁଁ ବି ସେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବୁ, ଆହୁରି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆମର ଆଜିର ସଞ୍ଚାଳକ ସୁତାର ଭାଇ, ରାଜଭୂଷଣ ସୁତାର ଭାଇକି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ବିଭୂତି ଭାଇକି ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆମର ଏଇ ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସଂଯୋଗର ଯୋଉ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଆବାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନ ପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କି ତାଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ୟାର
ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସଂଯୋଗ ସଂସ୍ଥା, ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା, ଆମର ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ହର ଭାଇଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ସେ ପଛଆଡେ ରହିକି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ହର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନେପଥ୍ୟରେ ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଦାଶରଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶେଷରେ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସମାପନ କରେଇଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଦାଶରଥୀ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଖାଲି ପଦଟେ କହିବାର ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଫିସରେ ବସିକିରି ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ଦଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଇଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫିସ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସଂଯୋଗର ଅଫିସ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଜୟ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ହର ଭାଇ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଆଜି ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା। ହଁ, ପୁଣି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।